नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप ये सब बुत देखकर हैरान तो बड़े हो रहे होंगे कि आज मैं आपको लेकर कहाँ आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सपनों की दुनिया दिखाकर लाऊंगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। मेरी मुराद गैरी आर्ट्स मोहाली से। तो आइए इस गैलरी का सफ़र करते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या बनता है, क्या क्या कारनामे क्रिएट किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये है गैरी आर्ट्स का एंट्रेंस गेट, जहाँ अंदर जाते साथ सबसे पहले हमें भोले शंकर और पार्वती जी की मूर्ति दिखाई देती है और आगे चलकर हमें पंजाब का वो कल्चर दिखाई देता है जो शायद अब किताबों या कहानियों में ही रह गया है। हम इस कल्चर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, लेकिन गैरी आर्ट्स वालों ने इस कल्चर को ज़िंदा रखने की अपनी कोशिश और मुहिम जारी रखी हुई है। ये देखिए दोस्तों, कहीं सोनी महिवाल का चित्र है, कहीं पे भैंसें हैं, पंजाब के फौजी, कुआं, पनघट, माँ सरस्वती की मूर्ति, कुछ कार्टून कैरेक्टर्स, बच्चों को लुभाने के लिए घोड़े और हाथी, मशरूम का आनंद भी ले सकते हैं। ये देखिए एक बतखों की परिवार। अरे ये क्या, ये बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। अरे इसने तो धक्का मार दिया, कोई बात नहीं, और बहुत सारे हैं। यहाँ आकर आपको अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। वो सारे कैरेक्टर जो हमने बचपन में टीवी पे देखे हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे कि आपको देखकर लगेगा जैसे ये अभी बोल पड़ेंगे। जैसे ये देखिए गौतम बुद्धा, कितनी शांत अवस्था में, मॉडर्न फाउंटेन के शेप में आर्ट को दर्शाती हुई एक मूर्ति। दीवारों पे टांगने के लिए ये देखो मेरे फेवरेट मिकी एंड माउस, ये भी यहाँ पे है, पांडा भी है और ये जंगल बुक के कैरेक्टर्स भी यहीं पे हैं। ये थोड़ा सा पहाड़ों का नज़ारा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आर्ट्स भी हैं, फाउंटेन्स भी हैं, भारत की शोभा, अशोक चक्र। ये जैसे आप गैलरी में घुसते हैं तो आपको चुप रहने का इशारा किया जाता है। आप सिर्फ यहाँ पे पड़े हुए चीज़ों और बुतों को निहारिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, लेकिन शोर मत मचाइए। दोस्तों, चूंकि ये गैलरी एक रिटायर्ड फौजी के दिमाग की उपज है, इसलिए यहाँ पे आपको फ़ौज और फौजियों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। भगवान गणेश भी मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे, घोड़े भी मिलेंगे, विवेकानंद भी मिलेंगे, छोटे छोटे जानवर, सांता क्लॉज भी मिलेंगे, गाय भी मिलेंगी। मोरों का जोड़ा भी मिलेगा। ये एक मॉडर्न लिविंग रूम के लिए आर्ट तैयार किया गया है। कुछ मॉडर्न स्कल्पचर्स भी मिलेंगे। ये पूरा का पूरा एरिया पंजाब के रिच हेरिटेज कल्चर को दर्शाता हुआ, पुरानी और नई पंजाबी वेशभूषा, पंजाब के नृत्य, ढोल, नगाड़े, पारंपरिक वेशभूषा। ये जो हमारी दादी अम्मा कभी चाटी में लस्सी निकालती थी, ये पुराने पंजाबी गबरू, सिख वॉरियर्स, ये पंजाब का सूफी संगीत दर्शाता हुआ एक पूरा का पूरा कॉर्नर यहाँ समर्पित है। यहाँ पर एक बंदूक भी है, लेकिन ये असली है। आगे चलते हैं गैलरी के दूसरे हिस्से में। ये आपको लगेगा जैसे आप किसी घास के मैदान में आ गए, लेकिन ये डिज़ाइन इस तरह से किया गया कि आर्टिफिशियल ग्रास के ऊपर भी आपको असली ग्रास की फीलिंग आएगी। पुराने समय में
पतली ईंट से जो दीवारें बनाई जाती थी वैसी दीवारें, चिड़ियों के घोंसले, ग्रास को इस तरह से काट कर बिछाया गया है कि आपको नीचे लगे कि शायद बीच में फर्श है। ये कुछ वियर्ड कैरेक्टर्स, टैंक्स, फेमस 7 घोड़ों का स्कल्पचर। ये आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए एक कॉर्नर उस तरह से तैयार किया गया कि आपका ड्राइंग रूम ऐसे सजे। ये पुराने राजा महाराजाओं के टाइम की हवेली, कुछ और आर्टिस्टिक आइटम्स। पुराना एक खिड़की का डिज़ाइन, एक दरवाजे के ऊपर ग्रेफिटी बनाई हुई। ये पुराने टाइम में जो संदूक होते थे उसको बड़े अच्छे से सजाया गया है। यहाँ पर लैंप शेड्स, दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए इतना कुछ है कि आप देखते देखते हैरान हो जाएंगे। और ये सब चीज़ें इन्होंने बुतों के रूप में यहाँ पर स्थापित कर दी हैं। और बुत भी ऐसे, कलाकारी ऐसी कि देखते हुए ऐसे लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे। आइए अब आपको वो हुनरमंद हाथ दिखाते हैं जो ये सब बनाते हैं। ये देखिए, ये कुछ आर्ट कॉलेज के ट्रेनी स्टूडेंट्स हैं जो एक फौजी का बुत तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, इंच दर इंच नपाई हो रही है, बुतों की घिसाई हो रही है। एक दादी अम्मा भी हमें यहाँ पर मिली जो बड़े ही दिल से इन बुतों को तैयार करते हुए। मज़े की बात है, यहाँ पे काम करने वाले कारीगर्स में ज़्यादातर संख्या औरतों की है। किस शिद्दत से और किस मेहनत से ये एक एक आर्ट को तराशते हुए इन बुतों में जान भरने के लिए इनको तैयार करते हुए। ये बेसिक पेंट हो रहा है, ये हम पेंट एरिया में हैं। ये देखिए, ये पंजाबी मुटियार पे फाइनल टचिंग हो रही है और तैयार होकर ये ऐसे लग रही है जैसे अभी बोल पड़ेगी। दोस्तों ये है पोर्ट्रेट लेट A.S. गरेवाल जी का, जिन्होंने इस गैलरी को शुरू किया था। ये एक पूरी की पूरी एक वॉल डेडिकेटेड है इनको मिले हुए मान सम्मान और इनके ऊपर लिखे हुए बेशुमार अखबारों में प्रकाशित आर्टिकल्स की। दोस्तों गरेवाल जी वही हैं जिन्होंने दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनका जो मस्कट बनाया गया था शेरा, वो यहीं से इसी आर्ट गैलरी में से निकला था। दोस्तों इस दीवार के ऊपर आपको अनगिनत अखबारों के कटिंग्स मिल जाएंगी, मैगजीन्स की कटिंग मिल जाएंगी, जहां पर इस गैलरी ने अपना नाम अंकित किया है। ऐसा ही नहीं, हम इस गैलरी में जाकर आए, यहाँ पे बहुत से लेजेंड्स आए हैं। ये देखिए, ओलंपियन मिल्खा सिंह जी, बलबीर सिंह जी सीनियर और हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी भी। ये कुछ एप्रिसिएशन लेटर्स हैं जो जहाँ जहाँ पर इस गैलरी ने अपने स्टैचूज इंस्टॉल किए हैं वहाँ के द्वारा इनको मिले हुए। दोस्तों यहाँ आकर पता चलता है कि एक बुत में जान डालने पर भी आप ज़िंदगी में बहुत मुकाम हासिल कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब आपको मिलवाते हैं इस लेगेसी को कंटिन्यू करने वाली मिस गगनदीप कौर से। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी सत श्री अकाल। मेरा नाम गगनदीप कौर है जी ते मैं गैरी आर्ट्स ਨੂੰ लुक आफ्टर कर रही हाँ। ये जिहड़ा वेंचर है साडा गैरी आर्ट्स
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਗੈਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੈਂਗ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਡ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੈਰੀ ਆਰਟਸ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਹੌਬੀ ਸੀਗੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਰਟ ਵਰਕ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਵਰਲਡ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਈਨਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭੰਗੜਾ, ਗਿੱਧਾ, ਚਰਖੇ ਵਾਲੀ, ਮਧਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਘੀ ਵਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਂਚਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟੋ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਸੋਵੀਨੀਅਰਸ ਜਾਣਗੇ ਮੈਸਕਟ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸੀ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। Then unfortunately ji we 2013 he was diagnosed with cancer, so he left us and he left this legacy to me। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹਾਂ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਤੇ ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਟੇਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਗੋਡ ਵਾਸ ਕਾਈਂਡ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DNA 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਆਰਟ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਗੋਟ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਐਨ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆਊਟਸ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਫੈਲਟ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਟਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਪੈਸ਼ਨ, ਈਵਨ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਮੀਟ ਸੱਚ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਡਾਊਨ ਸਾਊਥ ਵਿਲਿੰਗਟਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਰਾਠਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਦ ਡੈਪਥ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਵੈਨ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਮਾਈਟੀ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਆ ਟੂ ਮਾਈ ਫਾਦਰ, ਟੂ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੈਂਚਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਅ ਨੋ ਫਰੋਮ ਅਸ। ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਡੈਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਟੂ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਟੂ ਗਿਵ ਬੈਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, so I have about 50 people working here with me, and women ਸਾਡੇ ਕੋਲ more than like 60% are women with me. So being a woman entrepreneur myself, so I feel very proud ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ladies ਨੂੰ ਇੱਥੇ employment ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, and ਬੜਾ family ਵਾਂਗੂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੀਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, because I got it from my father, so I have always been their ਦੀਦੀ। So I enjoy that. I call them Didi, they call me Didi. So ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ। तो ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਟਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਸ ਕਰਤੀ, ਯੂ ਮਿਸ ਇਟ ਥਰੂ ਆਊਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਕਲਪਚਰਸ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਰੀਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਰੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਲਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਮਚ ਵੀ ਕੈਨ। ਸੋ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਉਵੇਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਾਈਬਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਯੂ ਮੇਨਟੇਨ ਇਟ, ਐਂਡ 100% ਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੇੜ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਸ਼ੇਪ 1 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 1 ਬॉय ਐਂਡ ਅ ਗਰਲ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਲਓ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਡਿਸਾਈਡ ਫॉर देयर ਫਿਊਚਰ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਾਂਭੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾफ़ी ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मिलने का मौका मिलेगा। थैंक यू। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का सफ़र पसंद आया होगा। हमें आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार किसी और नए सफ़र पे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।